নমস্কার, আপনারা দেখতে শুরু করেছেন নিউজ টুডে ইন্ডিয়া। এই মুহূর্তে সভাপতি রাজ দীপ্ত এবং আমি জব্বার আলী এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইসলামপুর পৌরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের গোয়ালাপট্টিতে। ফের বড়সড় সাফল্য ইসলামপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত ইসলামপুর থানার অ্যান্টি ক্রাইম ব্রাঞ্চের। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব শহরের মধ্যে ফের গাঁজার হদিশ, কিলো কিলো গাঁজা উদ্ধারের খবর। এই মুহূর্তে এক্সক্লুসিভলি যে চিত্র দেখতে পাচ্ছেন, বেশ কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক তারা কিন্তু এই মুহূর্তে ঘটনাস্থলে গাড়ি নিয়ে এসে পৌঁছেছেন। আমার সহপ্রতি রাজের কাছে কী তথ্য রয়েছে আমরা জানার চেষ্টা করব, কিন্তু আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব এই মুহূর্তে ইসলামপুর শহরের থানা থেকে অনতি দূরে বলা চলে ইসলামপুর পৌরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের গোয়ালাपट्टीতে गांजा उद्धारेर खबर। राज की तथ्य रही है तुम्हारे काছে? हाँ बिल्कुल सही जब्बार, आपको बता दे कि बार बार इस्लामपुर शहर में विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विजय किया जा रहा था कि इस्लामपुर शहर के अली गली में नशीली पदार्थों का खरीद बिक्री होती है, और इसी के अंतर्गत इस्लामपुर पुलिस जिला द्वारा शुद्धि प्रकल्प का जो है एक तरह से कह सकते हैं उद्बोधन किया जाता है, तथा उसके तहत आपको बताने की कोशिश करेंगे एंटी क्राइम ब्रांच द्वारा आज बड़ी सफलता इस्लामपुर शहर के प्राण केंद्र इस्लामपुर शहर के पौरसभा के 2 नंबर वार्ड के ग्वाला बस्ती इलाके में इस वक्त जो है एंटी क्राइम ब्रांच पुलिस डिपार्टमेंट को बड़ी सफलता मिली है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पुलिस की 2 गाड़ियां इस वक्त आ पहुंची है, तथा जो जानकारी आ रही है कि इसी ग्वाला बस्ती इलाके में यही वह घर है जिस घर के अंदर जो है पुलिस खुफिया सूत्रों के अनुसार अभियान चलाती है, तथा अभियान चलाने के बाद प्राथमिक तौर पे जो जानकारी आ रही है कि लगभग 6 केजी जो है गांजा बाजेब की गई है, उद्धार किया गया है। यही वह घर है, आपको बताने की कोशिश करेंगे। पुलिस के एकाधिक उच्च अधिकारी जो है इस वक्त धीरे धीरे जो है घटनास्थल पर आ रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे वेटिंग जो मशीन है वह भी लाया गया है, तथा कितनी ज्यादा संख्या में गांजा बरामद हुई है वजन करने के बाद ही जो है पता चल पाएगा, लेकिन प्राथमिक तौर पे जो जानकारी आ रही है कि लगभग 6 केजी गांजा उद्धार की गई है। खुफिया सूत्रों के अनुसार जो है अभियान चलाया गया है। आप सभी जानते हैं कि इस्लामपुर पुलिस जिला के अंतर्गत डालकोला से लेकर सोनापुर तक लगातार पुलिस द्वारा जो है अभियान चलाया जा रहा है, तथा अभियान में जो है एक के बाद एक डालकोला से लेकर सोनापुर तक बड़ी सफलता मिल रही है। कुछ दिन पहले ही जो है गुंजरिया बाजार इलाके से लगभग 22 केजी गांजा उद्धार की गई थी। एकाधिक जगह से ब्राउन शुगर भी जो है एक तरह से कह सकते हैं उद्धार किया गया है। साथ ही साथ आज सबसे बड़ी बात इसलिए है, सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इस्लामपुर शहर से इस वक्त इस्लामपुर शहर के 2 नंबर वार्ड ग्वाला बस्ती इलाके से लगभग 6 केजी गांजा उद्धार की गई है। पुलिस के एंटी क्राइम ब्रांच द्वारा खुफिया सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त करने के बाद अभियान चलाया जाता है, तथा इस वक्त पुलिस की 2 गाड़ियां जो है इस वक्त ग्वाला बस्ती इलाके में उस घर के सामने आ पहुंची है, तथा इस वक्त जो है अभियान चलाया जा रहा है। एकाधिक उच्च अधिकारी जो है बहुत जल्द जो है उपस्थित होने वाले हैं, तथा उसके बाद जो है वजन की प्रक्रिया तथा जो वीडियोग्राफी के साथ साथ जो भी प्रोसीड्यूर है उसके मुताबिक जो है अभियान चलाया जाएगा। मेरे सब प्रतिनिधि जब्बार अली के पास पूरा जो है डिटेल है उनके पास कि किस तरह से यह अभियान चलाया गया है, पुलिस की कौन से विभाग द्वारा अभियान चलाया गया है, तथा सबसे बड़ा प्रश्न विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न संगठनों द्वारा बार बार इस्लामपुर थाने को इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट को एसपी साहब को जो है अभियोग किया गया था कि इस्लामपुर शहर के विभिन्न जगहों पर अली गली में नशीली पदार्थों का सेवन होता है, खरीद बिक्री होता है। ऐसा ही अभियोग जो है विभिन्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन तथा आम जनता की ओर से उठाया जा रहा था। उसी के तहत जो है इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर से जो है शुद्धि प्रकल्प का जो है आयोजन किया जाता है, तथा उसके तहत ही एंटी क्राइम ब्रांच लगातार खुफिया सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त करके जो है अभियान चला रही है, तथा उसमें बड़ी सफलता इसलिए क्योंकि इस्लामपुर शहर के इस्लामपुर पौरसभा के 2 नंबर वार्ड ठीक ग्वाला बस्ती इलाके में इस वक्त जो है अभियान चलाया जा रहा है, तथा बड़ी सफलता मिले। जबरदस्त की डिटेल রয়েছে তোমার কাছে যে বিষয়টা একদম নিশ্চিত রূপে তোমাকে জানাবো যে গুঞ্জরিয়াতে যে হচ্ছে গাঁজা মানে খরিদ বিক্রির যে হচ্ছে সাগরেদকে ধরা হয়েছিল, তিনি একজন মহিলা ছিলেন, তারও বয়স মোটামুটি 50-52 কাছাকাছি, এবং যেমনটা খবর পাওয়া যাচ্ছে এই মুহূর্তে ঠিক ইসলামপুর শহরের থানার অনতি দূরে ইসলামপুর পৌরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডে একদম বলা চলে যে মেইন যে হচ্ছে রোড রয়েছে বলা চলে, যেটি হচ্ছে তোমার হচ্ছে ইসলামপুর আশ্রমপাড়া থেকে শুরু করে সোজা হচ্ছে পটিয়ার দিকে যায়, সেই রোডের থেকে অনতি দূরে বলা চলে খুব জোর বড় জোর 200 মিটার দূরেও এবারও সেই হচ্ছে গাঁজা খরিদ বিক্রিতে অভিযুক্ত কিন্তু এক মহিলা, এমনটাই জানা যাচ্ছে। তারও বয়স আনুমানিক হচ্ছে 50-52 কাছাকাছি, এবং তার নাম যেমনটা জানাচ্ছে রুকসানা, এমনটাই জানা যাচ্ছে রুকসানা, এবং স্বামীর নাম হচ্ছে সাবিল, এমনটাই জানা যাচ্ছে। যেমনটা হচ্ছে পুলিশ সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি যে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ কিন্তু প্রথমে এখানে রেকি করার পরে তারা কিন্তু অ্যান্টি ক্রাইম ব্রাঞ্চের যারা আধিকারিক আছেন
জয়ন্ত ঝা থেকে শুরু করে বাবুরাম রায় তারা প্রত্যেকে কিন্তু এই বাড়িতে প্রথমে হচ্ছে তল্লাশি শুরু করে। সেই তল্লাশি অভিযানের পর তুমি দেখতে পাচ্ছ সেই বাড়ি, যে বাড়িতে হচ্ছে গাঁজা ছিল বলে তারা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে হচ্ছে খুফিয়া মারফত জানতে পারে। সেই বাড়িটি কিন্তু বাইরে থেকে প্রথমত সিল করা হয়েছে, ভেতরে পুলিশের বেশ কিছু হচ্ছে বলা চলে কর্মী তাদেরকে কিন্তু রাখা হয়েছে এবং গেটটিকে বাইরে থেকে একদম সম্পূর্ণ বন্ধ, ভেতর থেকেও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই তারা কিন্তু সেই ওয়েটিং মেশিন বা ওয়েটিং স্কেল, যার মাধ্যমে নিশ্চিত রূপে কতটা গাঁজা রয়েছে এই বাড়ির ভেতরে মজুদ সেটা তারা কিন্তু জানতে পারবেন। কিন্তু সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে পুলিশের শুদ্ধি কর্মসূচি ইসলামপুর শহরের মতো শান্তশিষ্ট শহরে শুরু করার পেছনে মূল কারণ ছিল যে বহু যুবক বলা চলে ছাত্র তারা কিন্তু এই ধরনের বলা চলে হচ্ছে যে নাশক পদার্থ বা বলা চলে হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে নেশা জাতীয় পদার্থ, সেই নেশা জাতীয় পদার্থে কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করে দিচ্ছিল। বহু পরিবার বলা চলে সন্ত্রস্ত হয়েছে, তারা কিন্তু বরবাদ হয়ে গেছে এমনটাই জানা যাচ্ছে। তোমাকে দেখানোর চেষ্টা করব শহর থেকে খুব জোর মেরে কেটে হলে 50 মিটার বলা চলে মেইন যে রোড, সেই 50 মিটার দূরে কিন্তু তোমার এই বাড়ি এবং সেই বাড়িতে তুমি দেখতে পাচ্ছ উঁচু দেওয়াল রয়েছে এবং দাঁড়ির একদম গেট যেটা সেটা হচ্ছে পাকাপোক্ত হচ্ছে স্টিল ফরম্যাটে তৈরি, সেই গেটটিকে বন্ধ করে দেওয়া আছে। ইতিমধ্যেই কিন্তু পুলিশরা রেকি করে এখানে হচ্ছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তারা কিন্তু এখানে প্রথমে অভিযান চালায় এবং তারপর বলা চলে যে তাদেরকে তারা নিশ্চিত করতে পারে যে এই বাড়ি থেকে হচ্ছে গাঁজার খরিদ বিক্রি হতো এবং 2 কিলো 3 কিলো করে গাঁজা কিন্তু বিগত দিনে বিক্রি হয়েছে এমনটা তাদের কাছে ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের কাছে যে খবর রয়েছে এবং আমরা পুলিশ সূত্র মারফত যে খবর পাচ্ছি যে সেখানে প্রায় 5 থেকে 6 কিলো পরিমাণ গাঁজা রয়েছে এবং সেই গাঁজা তারা কিন্তু এই মুহূর্তে উদ্ধার করবেন এবং তার জন্য ওয়েটিং স্কেল, সেই স্কেল কিন্তু তারা ইতিমধ্যে নিয়ে চলে এসেছেন। পুলিশের বেশ কয়েকজন আধিকারিক এএসআই এবং এসআই পদমর্যাদার আধিকারিক সিনিয়র অফিসিয়ালসরা তারা কিন্তু এই মুহূর্তে এই স্থানে রয়েছে এবং জানানোর চেষ্টা করব পুলিশের ওপরে কিন্তু বারবার হচ্ছে জনগণ আঙুল তুলছিল এই কারণে যে শহরের আনাচে কানাচে অলিতে গলিতে শহর থেকে শহরতলি গ্রামাঞ্চল সেই সমস্ত এলাকাতে হচ্ছে এই ধরনের হচ্ছে নেশা জাতীয় দ্রব্য বিশেষ করে হচ্ছে যেগুলো প্রহিবিটেড, যেগুলো হচ্ছে সমাজকে কলুষিত করছে, সেই গাঁজা বিক্রি হচ্ছিল। কোথাও কোথাও পুড়িয়া নামে এই গাঁজা বিক্রি হচ্ছিল, কোথাও হচ্ছে ছোটোখাটো ছেলেগুলো সেই হচ্ছে গাঁজার সাথে সাথে তারা হচ্ছে ব্রাউন সুগার সিরিঞ্জ ইত্যাদিতে আসক্ত হচ্ছিল। এটা পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল যে এই যে হচ্ছে গাঁজা বা নিষিদ্ধ হচ্ছে মাদক জাতীয় দ্রব্য সেগুলো হচ্ছে যারা হচ্ছে এটা চোরা কারবারি করছে বা এই শহরকে কলুষিত করার চেষ্টা করছে সেটাকে তারা হচ্ছে ঠান্ডা করবেন এবং নিয়মিতভাবে কিন্তু অভিযান চলছে। তোমাকে জানানোর চেষ্টা করব এর আগেও ডালখোলা পুলিশ এই বিষয়ে কিন্তু বড়সড় সাফল্য পেয়েছে এবং তারপর ইসলামপুর পুলিশ জেলার অন্তর্গত ইসলামপুর থানার পুলিশের অ্যান্টি ক্রাইম ব্রাঞ্চ তারা কিন্তু বারবার অভিযান চালিয়েছে এবং তাদের যে সোর্স রয়েছে সেই সোর্স মারফত তারা যেখানেই খবর পাচ্ছেন এবং যেখানেই তাদের সন্দেহ দানা বাঁধছে সেই সমস্ত জায়গাতে কিন্তু তারা বারবার অভিযান চালাচ্ছেন। এই মুহূর্তে স্ট্র্যাটেজিক্যালি পুলিশ কিন্তু রেডি হয়ে গেছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো সেই গাঁজা তারা উদ্ধার করে ওয়েট করবেন। কিন্তু সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এলাকার মানুষ তারাও কিছুটা ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন রাজ, যে সবথেকে বড় কথা এলাকার ছোট বড় যারা তারাই প্রত্যেকে হচ্ছে এই সমস্ত চোরাগপ্ত জায়গা থেকে তারা হচ্ছে সেই গাঁজাকে হচ্ছে সংগ্রহ করে এবং তারা বিড়ি সিগারেট থেকে শুরু করে অন্যান্য পাতার মধ্যে সেগুলো নিয়ে সেবন করে এবং যার ফলে বহু কোয়ালিটিফুল ছেলে যারা পড়াশোনাতে ভালো তারা কিন্তু বিপথে পরিচালিত হচ্ছিল এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যখন তারা গাঁজায় আসক্ত হচ্ছে তখন তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হেইনাস ক্রাইমস অর্থাৎ সেই অফেন্সগুলো অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাজ করছে। শহরে চুরি ছিনতাই আজ পর্যন্ত যতগুলো ঘটেছে তার পেছনে যারাই যুক্ত ছিল দেখা যাচ্ছে তারা কোনো না কোনো নেশায় আসক্ত, কখনো তারা ব্রাউন সুগারে আসক্ত হচ্ছে, কখনো তারা গাঁজাতে আসক্ত হচ্ছে। আর সেই সমস্ত গাঁজা বা ব্রাউন সুগার জাতীয় জিনিস কেনবার জন্য যখন তাদের পকেটে টান পড়ছে তখন তারা কিন্তু অপরাধ প্রবৃত্তিতে হচ্ছে নিজেকে নিযুক্ত করছে। এমনকি বলা চলে তারা হচ্ছে রাস্তাঘাটে ছুরি ছিনতাই থেকে রাহাজানি ইত্যাদি সব করছে। সবথেকে বড় কথা হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা পড়াশোনাতে নিজেকে নিয়োজিত রাখে তারা একবার গাঁজা আসক্ত হলে বা নেশায় আসক্ত হলে বা তার থেকে আছে আরও বিষাক্ত জিনিস ব্রাউন সুগারের মতো নেশা জাতীয় পদার্থে আসক্ত হলে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে চলে যায়, বাবা মা অতিষ্ঠ হয়ে যান। আর সবথেকে বড় কথা হচ্ছে ইসলামপুর সাব ডিভিশন এত বড় জায়গা হলেও এত ছেলে বা নবপ্রজন্ম এতভাবে তারা আসক্ত হয়েছে যে তাদের রিহ্যাবিলিটেশন করার মতো কোনো বিষয় নেই বা কোনো জায়গা নেই। তাদেরকে হয়তো শিলিগুড়ি বা রায়গঞ্জ বা অন্য কোনো জায়গার উপর নির্ভরশীল হতে হয়। স্বাভাবিকভাবে এই ধরনের অভিযানকে আমরা অবশ্যই হচ্ছে সবসময় সমর্থন জানাই যে পুলিশ নিয়মিতভাবে অভিযান চালাক এবং বিশেষ করে এই ধরনের নেশা জাতীয় পদার্থ যেগুলো হচ্ছে নিষিদ্ধ নেশা জাতীয় জিনিস সেই নেশাজাতীয় জিনিসগুলো হচ্ছে যেখানেই থাক না কেন, যারাই করুন না কেন, যেই লোকই এর সঙ্গে হচ্ছে যুক্ত থাকুক না কেন তাদের প্রতি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পুলিশ অবশ্যই নিবদ্ধ করার। রাজ তোমার কাছে কি তথ্য রয়েছে? একদম শহরের থানা থেকে বলা চলে প্রায় 2 কিলোমিটার 2.5 কিলোমিটার এবং যে তোমার হচ্ছে আশ্রমপাড়া রোড এবং বিহার কানেক্টিং রোড রয়েছে সেই রোডের প্রায় 200 মিটারের মধ্যে এই মুহূর্তে অফিসার জয়ন্ত ঝা তিনি কিন্তু একদম সিভিলে ছিলেন, তিনি কিন্তু প্রথম এখানে রেকি চালান। কি বলবে রাজ?
बिल्कुल सही जब्बार, बता दे इस वक्त देख पा रहे एकाधिक उच्च अधिकारी एंटी क्राइम ब्रांच के इस्लामपुर थाना के इस वक्त उस घर में जो है प्रवेश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है 2 नंबर वार्ड का यह इलाका है और यहीं से लगभग 50 मीटर से भी कम दूरी पे इस वार्ड के जो काउंसिलर है उसका भी घर बताया जा रहा है। तथा जो जानकारी आ रही है कि इस वक्त बड़ी सफलता इस्लामपुर थाना के एकाधिक उच्च अधिकारी इस वक्त देख पा रहे हैं कि इस घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तथा जो प्रोसीड्यूर है आपको बताने की कोशिश करेंगे। वेटिंग मशीन से सामानों को जो गांजा जब्त की गई है उसका जो है वजन किया जाएगा। ऊपर थे गांजा जो है उसका वजन किया जाएगा, टोटल वीडियोग्राफिंग की जाएगी। जो आपको बताने की कोशिश करेंगे उच्च अधिकारी के उपस्थिति में जो है सारे प्रोसीड्यूर जो है वह मेंटेन की जाएगी। तथा जो जानकारी आ रही है कि 2 नंबर वार्ड के ग्वाला बस्ती इलाके की यह घटना है जहां पर लगभग 6 केजी गांजा बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा संख्या में गांजा बरामद हुई है, इसका मतलब यह साफ साफ है कि यहाँ पर गांजे का जो है कारोबार किया जा रहा था, क्योंकि सेवन के लिए इतनी ज्यादा संख्या में गांजा जो है बरामद नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं इस जगह से हो सकता है कि खरीद बिक्री भी की जा रही थी या फिर यहाँ पर लाकर दूसरे जगह पर सप्लाई भी किया जाता था, जिस कारण से जो है इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ पर गांजा बरामद हुई है। देख पा रहे एकाधिक जो पुलिस अधिकारी है वह जो है धीरे धीरे जो भी प्रोसीड्यूर है वह प्रारंभ की गई है। तथा आपको बताने की कोशिश करेंगे लगातार और बार बार जो है प्रश्न उठ रहा था इस्लामपुर शहर के आम जनता साधारण व्यक्तियों द्वारा कि इस्लामपुर शहर के विभिन्न इलाकों में खास करके कुछ इलाकों में जो है लगातार नशीली पदार्थों का जो है खरीद बिक्री हो रही है। यंग जनरेशन जो है खास करके वह जो है नशीली पदार्थों के सेवन में ज्यादा लत हो रहे हैं, जिस कारण से आपको बताने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं इस्लामपुर पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा शुद्धि प्रकल्प का जो है आयोजन किया जाता है तथा उसके तहत एक टीम बनाई जाती है, एंटी क्राइम ब्रांच की टीम बनाई जाती है। দেখতে পাচ্ছ 3 জন পুলিশ আধিকারিক কিন্তু এই মুহূর্তে হচ্ছে জয়ন্ত ঝা, সুদীপ মালাকার থেকে শুরু করে বাবুরাম বাবু তারা কিন্তু 3 জন প্রত্যেকে সিভিল ড্রেসে রয়েছেন এবং তারা কিন্তু যেমনটা জানানোর চেষ্টা করব 2 জন পুলিশ আধিকারিক প্রথমে কিন্তু এই বাড়িটিতে রেকি করে রীতিমতো বলা চলে, অর্থাৎ তাদের কাছে যে গোপন সূত্র ছিল সেই সূত্র মারফত কিন্তু তারা হচ্ছে এই বাড়িতে আসেন এবং তারপর হচ্ছে তারা ভেতরে গিয়ে দেখেন, নিশ্চিত হন যে এই বাড়িতে সত্যি হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে কিলো কিলো গাঁজা রয়েছে এবং সেই গাঁজার পরিমাণ কতটা সেটা নিশ্চিত হচ্ছে ওজন করে হচ্ছে এবং আপাতত যে খবর পাওয়া যাচ্ছে এই হচ্ছে গাঁজা খরিদ বিক্রি, সেই খরিদ বিক্রির বিষয়ে কিন্তু পুলিশ একজনকে হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে আটক করেছে, তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং সত্যি কোনো বড় মাথা এই গাঁজাগুলোকে সাপ্লাই দেওয়ার পেছনে রয়েছে কিনা সে বিষয়ে পুলিশ নিশ্চিত হতে চাইছে। কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ ইসলামপুর থানার অ্যান্টি ক্রাইম ব্রাঞ্চের 3 জন দুধে অফিসার, জয়ন্ত ঝা অনেক সিনিয়র অফিসার, তারপর সেখানে হচ্ছে সুদীপ মালাকার রয়েছেন এবং তার পাশাপাশি বাবুরাম রায় তিনি কিন্তু রয়েছেন। 3 জনই কিন্তু এই মুহূর্তে ভেতরে রয়েছেন, একাধিক পুলিশ আধিকারিক এবং যেহেতু এই হচ্ছে যে সারগানার পেছনে একজন মহিলা রয়েছেন তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, রুকসানা তার নাম, বয়স আনুমানিক 50-এর উপরে, ঠিক পাঞ্জিপাড়া মাফ করবে গুঞ্জুরিয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি যে সেখানেও কিন্তু একজন মহিলা, অর্থাৎ বলা চলে যে যারা হচ্ছে ড্রাগ পেডলার্স রয়েছে তারা কি বেছে বেছে মানুষের যারা গরিব মানুষ এবং যারা হচ্ছে তোমার মহিলা যাদেরকে মানুষ সন্দেহ করবে না তাদেরকে কি তারা নিশানা বানাচ্ছে, কি বলবে? जबरदस्त बार बार जेटा बोला हो कि एत विपुल परिमाण इतनी ज्यादा संख्या में गांजा बरामद हुई है, इसका मतलब जो है सीधे तौर पे कि यहाँ से गांजा की खरीद बिक्री होती थी, अन्यथा इतनी ज्यादा संख्या में गांजा कहाँ से आई। आपको बताने की कोशिश करेंगे 3 दिन पहले ही जो है गुंजरिया इलाके में पुलिस खुफिया सूत्रों के अनुसार एंटी क्राइम ब्रांच वहां पर एक घर में टूटी फूटी घर में जो है अभियान चलाती है तथा उस घर में अभियान चलाने के बाद पुलिस भी जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वहां से 3 बड़े बड़े जो है पैकेज बरामद होती है जिसका वजन जो है लगभग 22 केजी बताया जा रहा है। 22 केजी गांजा वहां से उद्धार की गई तथा जिस महिला को उस घटना में भी गिरफ्तार किया गया था उसका उम्र भी लगभग 45 से 50 साल बताया जा रहा है तथा उस घटना में भी जो है खरीद बिक्री गांजा की उस घटना में भी जो है महिला को ही जो गिरफ्तार किया गया था। तथा प्राथमिक तौर पे इस्लामपुर शहर के ग्वाला बस्ती इलाके में जिस घर में अभियान चलाया जा रहा है, जो जानकारी आ रही है प्राथमिक तौर पे कि इस घटना में भी जो है एक महिला को जो है फिलहाल जो है पुलिस अपने गिरफ्त में ली है पूछताछ के लिए। प्राथमिक तौर पे अभी तक पुलिस की ओर से किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उस महिला का नाम रुकसाना बेगम बताया
बताया जा रहा है तथा घर जो है ग्वाला बस्ती के यही वह घर है जिस घर के अंदर 6 केजी गांजा बरामद हुई है। पुलिस के एकाधिक उच्च अधिकारी जो है इस वक्त जो है अंदर प्रवेश किए हैं तथा संख्या कुल कितनी ज्यादा संख्या है, कितना केजी गांजा बरामद हुई है। दो एकজন এখানকার স্থানীয় যারা আছেন তারা তাদেরকে চেনেন কিনা জানেন কিনা আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করব। चाची क्या नाम है आपका? बोला इस घर के बारे में, इसके घर में जो रहती है उनको पहचानते हैं आप? नहीं, हम नहीं पहचान। नहीं, कितना दिन से रह रहे हैं लोग यहाँ? हम लोग का घर उधर है। আচ্ছা উধর है। দিদি বললাম যে আপনার এলাকায় বাড়ি, এই এলাকায় বাড়ি? হ্যাঁ এখানেই বাড়ি। আচ্ছা শুনলেন কেন এসেছেন? না আমি জানি পুলিশের গাড়ি, আমি যাচ্ছিলাম না ওদিকে দোকানের দিকে, আচ্ছা তাই আসলাম দেখতে। তো ব্যাপার হচ্ছে এই এলাকার আপনি বাসিন্দা, এখানে কি ছেলে পেলে বা অল্প বয়স্ক তাদের আড্ডা আস্থানা ইত্যাদি হতো? এখানে হয় না তো, হয় না? না। কিন্তু আজকে তো পুলিশ এখান থেকে এই বাড়ি থেকে 6 কিলো পর্যন্ত গাঁজা আমরা জানতাম না তো, ভালো পরিবার আমরা এটুকুনি জানি। জানি না। এখন কি দেখলেন আপনারা এসে কি দেখলেন? আমি আসে আপনাদের মুখেই শুনতেছি নাকি গাঁজা ধরা পড়ছে। কতটা কার বাড়ি কি কিছু জানতে পেরেছেন? না এটুকুন জানি যে আমাদের এলাকারই জানাশোনা লোক। কি করে ওরা? ওনার স্বামী কি করে? ওরা কোনো মানে ব্যবসা ট্যাবসা করে, সবজি কুলির গিরি কাজ করে, লেবারের কাজ করে, এগুলাই জানে। কোন এলাকা এটা? কি এটা গোয়ালাপাড়া। গোয়ালাপাড়া কত নম্বর ওয়ার্ডে পড়ে? এটা 2 নম্বর ওয়ার্ড। পুলিশের গাড়ি এসছে? হ্যাঁ ওটা দেখেই ঢুকলাম আমি। না কিন্তু যে এখন পুলিশ যেটা বলেছে বা পুলিশ ভেতরে আছে তারা কিন্তু রীতিমতো গাঁজা উদ্ধার করছে এবং ব্যাপার হচ্ছে এইভাবে তো পরিবেশ নষ্ট হয়। হ্যাঁ নষ্ট তো হয়। একজন মহিলাকে আটক করেছে, মহিলা তো মায়ের জাত, তারা এরকম যুবক সমাজকে গাঁজা দিয়ে নষ্ট করছে, কি বলবেন? এটা খারাপ তো। কি খারাপ? আপনার আমার নাম বাসন্তী দাস। এই এলাকারই বাসিন্দা? হ্যাঁ এখানকারই। কখনো টের পেয়েছিলেন যে এরকম বাড়ি? না 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 না। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीरुल है। अमीरुल है? घर हाँ है। अच्छा इसके पीछे घर है आपका? हाँ ये जो पड़ोसी है आपका जिसका घर में आज गांजा उद्धार हुआ है, पहचानते हैं इसको? तो मेरा भाई है। आपका भाई है? हाँ। क्या नाम है उनका? क्या नाम है उसका? उसका नाम अलाउद्दीन है। क्या करते हैं? उनका बीबी का नाम? रुखसाना। रुखसाना। क्या सुने हैं आप लोग? क्या सुने हैं? हम लोग तो अभी जो आप लोग सुनाए हैं वही सुने हैं, लेकिन हम लोग तो नज़र से देखे पुलिस आई नहीं है क्या? पुलिस आई है? कि यहाँ पर ये गांजा बेचता है, ये सब तो हम लोग नहीं सुने हैं। आप क्या काम करते हैं? हम तो लेबर का काम लेबर करते काम। थे, तो अभी तो सकते नहीं सकते है, नहीं है। काम खराब भी हो गया। पुलिस तो अभी आई है ना क्या? हाँ तो वही देख रहे हैं, पुलिस आई है बोलते हैं आपका गांजा भाई निकाल क्या काम क्या काम करता है? लेबर का काम करता है। लेबर का काम करता है। तो उनका बीवी इस तरह से मानिए कि गांजा का व्यवसाय में आज नियुक्त हो गए, आप तो घर के गार्जियन है, क्या कहना चाहेंगे? हम देखिए बाटा भाई पड़ोसिया रखे, हम लोग अलग हैं, वो लोग अलग अच्छा, है, अच्छा। आपका सब पीछे अपना घर है? अपना। हाँ मेरा घर ही पीछे अच्छा है। पीछे है। क्या नाम है आपका? अमीरुल। और आपका भाई का नाम? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन। उनका भी बीबी रुखसाना है। उनके विरुद्ध में ही तो आरोप लगाया गया है कि 5-6 किलो गांजा उसके घर से पकड़ा गया है। हाँ तो ठीक। अब किसी का घर में तो हम लोग जा नहीं सकते। আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করবো এই ঘটনার খবর চাউর হতেই এলাকার মানুষের মধ্যে কিন্তু চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এই এলাকায় যেমনটা আমরা জানতে পাচ্ছি যে একদম ওয়ার্ড কাউন্সিলর যিনি রয়েছেন 2 নম্বর ওয়ার্ডের, তার সেই কাউন্সিলরের বাড়ির হচ্ছে কাছাকাছি এলাকাতেই হচ্ছে একদম উল্টো সাইডে বলা চলে ঘটনা। আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব, অবশ্যই কাউন্সিলর যদি অ্যাভেলেবল হন অবশ্যই আমরা তার প্রতিক্রিয়াও নেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু সবথেকে বড় কথা হচ্ছে শুদ্ধিকরণ বা শুদ্ধি প্রকল্প যা হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ইসলামপুর পুলিশ জেলাতে বিশেষ করে নেওয়া হয়েছে, যেই প্রকল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে যে যুব সমাজ বিশেষ করে যারা হচ্ছে ভারতে দেশের হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, তারা কিন্তু এই ধরনের যে নেশা জাতীয় পদার্থ বিশেষ করে গাঁজা, আফিং এবং ব্রাউন সুগার, পুড়িয়া বলে যেগুলো শহরে বিক্রি হয়, ছোটোখাটো দোকানে বিক্রি হয়, সেই সমস্ত জায়গায় তারা কিন্তু যাচ্ছে এবং সেগুলো সংগ্রহ করছে। এবং ইসলামপুর শহরের যে অপরাধের ইতিহাস বলা চলে, এই কয়েক বছর ধরে যে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে সেই অপরাধের পেছনে এই হচ্ছে গাঁজা সেবনকারী যুবকরা বা বলা চলে ব্রাউন সুগার সংগ্রহকারী বা সিরিঞ্জে নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণকারী যুবকরা, তারা কিন্তু এই অপরাধ হচ্ছে প্রবৃত্তিতে সংবৃত্ত হচ্ছেন। এই মুহূর্তে আমার সহপ্রতিনিধি দীপ্তকে বলবো অবশ্যই দেখাতে, এই মুহূর্তে পুলিশের কিন্তু সেই অভিযান চলছে এবং যে প্রসিডিওর যেটাতে হচ্ছে তারা নিশ্চিত হতে চাইছেন যে ঠিক কি পরিমাণে গাঁজা রয়েছে সেটা দেখানোর জন্য। সহপ্রতিনিধি রাজ, সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে কাউন্সিলরের যে বাড়ি, সেই বাড়ির ঠিক অপোজিটের একটা বাড়িতে, এবং সেই বাড়িটারও অবস্থা আমরা যে দেখলাম যে আর্থিকভাবে তারা কিন্তু যথেষ্ট সচ্ছল নয়, হয়তো তারা হচ্ছে সামান্য আয় করে সেই আয়ের মধ্যে নিজেরা বাড়ি করার চেষ্টা করছেন, এরকম মানে হাফ কনস্ট্রাকশন হাফ ডান কনস্ট্রাকশন রয়েছে। তাহলে আমার মনে হচ্ছে যারা প্যাডলার্স তারা কি মানুষের যে দারিদ্র, সেই দারিদ্র এবং তাদের যে ইনোসেন্স, এই মুহূর্তে इस वक्त देख पा रहे इस्लामपुर थाना के जो आईसी हैं दीप्तो, इस्लामपुर थाना के जो आईसी हैं वह इस वक्त जो है मौजूद हुए हैं तथा आपको बताने की कोशिश करेंगे एक एक करके धीरे धीरे पुलिस विभाग के एकाधिक अधिकारी जो है घटनास्थल पर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी सफलता पुलिस
पुलिस की लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इस्लामपुर शहर में पौरसभा इलाके में अगर 6 केजी गांजा उद्धार होती है 2 नंबर वार्ड में, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो है बड़ी सफलता, एक एक करके एकाधिक जो है पुलिस अधिकारी जो है धीरे धीरे इस बासभवन में आ रहे हैं और इस वक्त इस घर के अंदर जो है जो प्रोसीड्यूर है, जो प्रक्रिया है कि वीडियोग्राफी होगी टोटल सामग्री की, कितना पैकेट बरामद हुई है, क्या पैकेट छोटे छोटे जो पाउच में मौजूद है या फिर कोई बड़ा पैकेट है, तथा जो कुल संख्या जो है गांजा बरामद की गई है उसकी संख्या कितनी है, सारे चीजों की वीडियोग्राफी होगी, वजन मापा जाएगा और एकाधिक जो है आसपास के इलाके तथा किस जगह से बरामद हुई है यह भी पूछताछ की जाएगी, लिखित डॉक्यूमेंट्स तैयार की जाएगी। उसके बाद जो जानकारी आ रही है प्राथमिक तौर पे पुलिस सूत्रों के अनुसार कि इस घटना को केंद्रित करते हुए इस घर के जो मालिक है रुखसाना बेगम, उसको जो है फिलहाल पूछताछ के लिए अपने गिरफ्त में ली है तथा उसको भी जो है घर के अंदर ही रखा गया है। अवश्य जो है पुलिस उनको गिरफ्तार करती है कि नहीं, यह भी बहुत जल्द जो है हम लोग आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि इस्लामपुर शहर में, इस्लामपुर पौरसभा इलाके में 2 नंबर वार्ड, एक तरह से कह सकते हैं काफी पुराना यह वार्ड है, 2 नंबर वार्ड यानी कि ग्वाला बस्ती इलाके में अगर इतनी ज्यादा संख्या में गांजा बरामद हुई है, कहीं ना कहीं प्रश्न यह उठ रहा है क्या इस्लामपुर शहर जो है नशीली पदार्थों का गढ़ बन चुका है? क्या इस्लामपुर शहर के विभिन्न इलाकों में नशीली पदार्थों की खरीद बिक्री होती है? क्योंकि बार बार विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न राजनीतिक दल की ओर से भी जो है इस्लामपुर थाना, इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट को जानकारी दी गई थी कि इस्लामपुर शहर तथा इस्लामपुर शहर के विभिन्न इलाकों में नशीली पदार्थों का जो सेवन है उसको लेकर युवा समाज जो है, युवक जो है वह काफी लत में लग चुके हैं, उन लोगों को लत लग चुकी है, जिस कारण से कहीं ना कहीं इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी जो है इस विषय को काफी गंभीरता से लेती है तथा इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो है शुद्धि प्रकल्प का आयोजन किया जाता है तथा उसके तहत डालकोला से लेकर सोनापुर तक जो है विभिन्न जगहों पर एंटी क्राइम ब्रांच, शुद्धि प्रकल्प के तहत एंटी क्राइम ब्रांच जो कि नशीली पदार्थों का जहां पर खरीद बिक्री हो रही है इस विषय को लेकर इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करती है तथा खुफिया सूत्रों के अनुसार जानकारी हासिल करने के बाद लगातार इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत विभिन्न इलाकों चोपड़ा, ग्वालपुर, चाकुलिया, डालकोला, इस्लामपुर, सोनापुर, हर जगह पे खुफिया सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त करके अभियान चला रही है और इतनी ज्यादा संख्या में इस्लामपुर शहर में, इस्लामपुर शहर के लोकल किसी घर में इतनी ज्यादा संख्या में गांजा बरामद होने की यह पहली घटना है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस्लामपुर पुलिस के एंटी क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता। यहाँ पर धीरे धीरे इस इलाके के जो लोग हैं वह जो है इस घर के बाहर जमावड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इस इलाके के लोगों को भी जो है पता नहीं है कि इस तरह की घटना इस इलाके से हो रही थी। इस घर से जो है गांजा की खरीद बिक्री होती थी और जो ही पुलिस की एकाधिक गाड़ियां एक के बाद एक आते हैं तो इस इलाके के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या कारण है कि पुलिस की इतनी बड़ी टीम इस इलाके में आई है और क्या कारण है इसका अभी तक जो है संशय बना हुआ है इस इलाके के लोगों को। इस वक्त देख पा रहे इस्लामपुर थाना के एकाधिक अधिकारी इस घर के अंदर मौजूद हैं तथा धीरे धीरे वीडियोग्राफी सामानों को जो है वजन किया जा रहा है, गांजा को भी जो है वजन किया जा रहा है तथा कुल कितनी संख्या बरामद होती है गांजा, इस विषय को लेकर भी जो है बहुत जल्द अपडेट लाने वाले हैं। जबरदस्त রাজ একদম নিশ্চিত রূপে তুমি যেমনটা জানো যে হচ্ছে এই মুহূর্তে আইসি ইসলামপুর থানা হীরক বিশ্বাস তিনি কিন্তু একদম ঘটনাস্থলে এসেছেন, কারণ আগেই হচ্ছে পুলিশের যে কোনো আধিকারিকরা তারা এসে হচ্ছে অবশ্যই হচ্ছে একটা হচ্ছে কেস তারা হচ্ছে সোমোটো কেস তারা কিন্তু তৈরি করেন এবং তারপর তাদের যে একদম শীর্ষ আধিকারিক অর্থাৎ থানা লেভেলে আইসি তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে চলে এসেছেন এবং এই ঘটনার জেরে রীতিমতো এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তার কারণটা হচ্ছে যে মানুষ হয়তো ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি এবং এই এলাকাতে বিশেষ করে আমরা যেমনটা জানি যে সেখানে হচ্ছে বিশেষ করে এই এলাকার মানুষ তার বেশিরভাগটাই কিন্তু বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, কাজে কর্মে যুক্ত। কিছু হচ্ছে মানুষ রয়েছেন যারা হয়তো একটু বলা চলে যে আর্থসামাজিকভাবে একটু দুর্বল, তারা হয়তো বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে কুলিগিরির কাজ করেন বা হচ্ছে সবজির ব্যবসা করেন, কিন্তু বিশেষ করে এই এলাকায় যারা হচ্ছে যাদব গোষ্ঠীর লোক আছেন তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের যে দুধ সংক্রান্ত বিষয় সেই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু সবথেকে বড় কথা হচ্ছে এই জায়গাতে একদম যে বাড়িটা তুমি দেখতে পাচ্ছ সেই বাড়িটা কিন্তু একদম হাফ ডান এখনো পর্যন্ত, অর্থাৎ বলা চলে এই পরিবারটাও হচ্ছে যেমনটা জানা যাচ্ছে এবং তার বড় ভাই যেমনটা জানালেন যে তারা হচ্ছে তিনি হচ্ছেন কুলিগিরির কাজ করতেন কিছুদিন
আগে পর্যন্ত, এবং বর্তমানে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ, তাই তিনি কাজকর্মে যেতে পারছেন না। দু ভাই দুদিকে রয়েছেন, পেছনে তার ভাইয়ের বাড়ি রয়েছে এবং সামনের দিকে তুমি দেখতে পাচ্ছ হাফ ডান বাড়ি এখনো পর্যন্ত, অর্থাৎ কমপ্লিট হয়নি। সেই বাড়ির ভিতরেই এই ধরনের অবাধে বলা চলে যে গাঁজা মজুত করে তা বিক্রি করা হচ্ছিল। কারণ সাধারণত একজন মানুষ যদি গাঁজা নিজে ব্যক্তিগতভাবে সেবন করে তাহলে তার কাছে 5-6 কিলো গাঁজা থাকতে পারে না। প্রাথমিকভাবে কিন্তু সেটাই জানা যাচ্ছে যে 5-6 কিলো পর্যন্ত গাঁজা এই বাড়িতে হচ্ছে মজুত ছিল। এবং তুমি দেখতে পাচ্ছ এই এলাকার মানুষ যারা অন্ততপক্ষে এটা চায় যে নিজেরা হচ্ছে কাজকর্ম করে নিজেদের ছেলে মেয়েগুলোকে ভালো শিক্ষা দিয়ে তারা মানুষ করবে। আজকে বাইরের ছেলেমেয়েরা তারা হয়তো এখানে গাঁজা সেবনের জন্য এসে গাঁজা কিনে নিয়ে গিয়ে তারা হচ্ছে নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। কিন্তু সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে এই এলাকারই যুবক যুবতী তারা যদি এই ধরনের হচ্ছে নেশাসক্ত হয়ে যায় বা এই ধরনের হচ্ছে নেশার সামগ্রী তারা হাতের কাছে পেয়ে যায়, তাহলে তাদের সেটা লাত লাগার জন্য কিন্তু খুব বেশি সময় লাগবে না। স্বাভাবিকভাবে এলাকার মানুষ কিন্তু দারুণভাবে উদ্বিগ্ন। এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে এই ওয়ার্ডের যিনি কাউন্সিলর রয়েছেন প্রীতি যাদব, 2 নম্বর ওয়ার্ডের, তার বাড়ির ঠিক পেছন দিকের রাস্তাতেই কিন্তু বলা হচ্ছে রাস্তার একদম উল্টো দিকে একদম সামনের দিকে তার বাড়ি রয়েছে। সেই জায়গাতেই কিন্তু এই লোকেশনটা যেখানে হচ্ছে এই মুহূর্তে পুলিশের অভিযান কিন্তু চলছে এবং যে প্রসিডিওর রয়েছে সেই প্রসিডিওর অনুযায়ী কিন্তু তারা কাজ করছে। হয়ে গেছে। হয়ে গেছে। চলে আসো। অতটা দেখানো যাবে। অবশ্যই এই মুহূর্তে সেই গাঁজা উদ্ধার করা গাঁজা যে তার যে হচ্ছে সিজ করা সেই সিজিংয়ের হচ্ছে প্রসিডিওর চলছে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা স্থানীয় লোকজন যারা আছেন তাদের কি বক্তব্য আমরা একটু শুনে নেওয়ার চেষ্টা করব এবং পুলিশের এই অভিযানকে তারা কিভাবে দেখছেন অবশ্যই জানার চেষ্টা করব। দীপ্ত ক্যামেরাটা ধরো, একটু লোকজনকে ধরি। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন সেই বাড়িতে কিন্তু উদ্ধার কার্য বা বলা চলে নিষিদ্ধ সেই মাদক বা সে নেশার কিন্তু হচ্ছে উদ্ধার কার্য চলছে এবং সেই প্রসিডিওর হতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। অবশ্যই আমরা এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আবার নিয়ে আসছি এবং অবশ্যই সেই মহিলা কী করে হচ্ছে এই ধরনের অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে বলা চলে যেটি বৈধ নয় তার সঙ্গে যুক্ত হলেন সে বিষয়ে অবশ্যই হচ্ছে আমরা তার প্রতিক্রিয়া নেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু রীতিমতো তাজ্জব বনে গিয়েছেন এই এলাকার মানুষ যে এই বাড়িতে যার বলা চলে আর্থসামাজিক পরিকাঠামো হয়তো যথেষ্ট ভালো নয়, সেই বাড়িতে একজন মহিলা, আবারও ফের মহিলা, আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব 45 থেকে 50 বছর বয়সী সেই মহিলা হচ্ছে এই বলা চলে গাঁজা প্যাডলিংয়ের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে গেলেন কীভাবে। নিঃসন্দেহে একদম এটা একটা দুশ্চিন্তার বিষয় এবং অবশ্যই হচ্ছে আতঙ্কের বিষয় এলাকার মানুষের জন্য। কারণ আপনাদের জানানোর চেষ্টা করব একদম ইসলামপুর শহরের অনতিদূরে আশ্রমপাড়া থেকে খুনাইনাই করে বলা চলে হচ্ছে 800 মিটার বা 900 মিটার ডিস্টেন্সে, এবং তারপর যে রাস্তাটি আশ্রমপাড়া থেকে সোজা হচ্ছে পুঠিয়ার দিকে গিয়েছে অর্থাৎ বিহার কানেক্টিং রাস্তা, এবং অন্য একটি রাস্তা আমরা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব যে রাস্তাটি হচ্ছে আরেকদিকে মেলা মাঠে চলে গেছে। সেই এলাকাতেই কিন্তু একটি বাড়িতে বলা চলে রাস্তা থেকে খুব জোর হলে হার্ডলি 50 মিটার ডিস্টেন্সে কিন্তু এই হচ্ছে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে, এমনটাই কিন্তু জানানোর চেষ্টা করবো। আমরা এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন নিয়ে ফের আসছি খুব তাড়াতাড়ি। এবং সেই মহিলা কীভাবে হচ্ছে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হলেন, অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হলেন, আমরা আসছি তাড়াতাড়ি। জুড়ে থাকুন নিউজ টুডে ইন্ডিয়াতে।